You have how many children? 5 children. MashaAllah, MashaAllah. 4 boys, 1 girl. MashaAllah. The last one girl. Now stop. You still have time for more. Yeah, no problem. Try having some more I still daughter. have time for more. Yeah. For more wife. For more wife also. For more wife. Yeah. True. And true, more true. children. Of course. MashaAllah. Alhamdulillah, very much on time. 3:29 বাজে, 3:50 ফ্লাইট এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা বোর্ডিং করতেছি। An amazing place. Feels like a dream. A place of many wonders and full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora. গাড়িতে সব লাগেজ তুলে দিছি। 6-সিটার গ্র্যাব যাচ্ছে এখন এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশি টাইম 11:59 বাজে। আমরা 3-4 মিনিট আগেই গাড়িতে উঠে গেছি, এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছি। 105 রিঙ্গিতের মতো ভাড়া আসছে 6-সিটারে। 4-সিটারে 65 এর মতো দেখাচ্ছিল, বাট যেহেতু আমাদের অনেক লাগেজ এই কারণে আমাদেরকে আসলে 6-সিটারই নিতে হবে। সো চলে যাচ্ছি মালয়েশিয়া থেকে। একটা অসাধারণ 8 দিনের ট্যুর ছিল আমাদের, যেখানে 6 দিনই বন্ধুবান্ধবরা সাথে ছিল। আমরা গ্রুপ করে আসলে ঘুরছি। 2টা দিন একটু একাও লাগতেছিল, বাট এত খারাপ লাগে নাই। শপিং মলগুলোতে আমরা ভালো টাইম স্পেন্ড করছি। গত পরশু দিনও বেশ রাতে বাসে ফিরছি। গতকালকেও সব প্রিমিয়াম মলগুলোতে আমরা ঘুরছি, কিনতে না পারলেও ঘুরছি, খাওয়া দাওয়া করছি জম্পেশ। এবং আজকে আমরা আমাদের নিজেদের দেশে মাতৃভূমিতে ফেরত যাচ্ছি। নতুন একটা দেশে আসলে সেই দেশের কালচার, প্রকৃতি সব কিছু অনেক এনজয় করি, সেটা ঠিক আছে, আর অ্যাট দ্য সেম টাইম কয়েকদিন যাওয়ার পরে নিজের দেশের কথা অনেক বেশি মনে পড়ে। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রচণ্ড হোমসিক একটা মানুষ। দেশের বাইরে ঘুরতে ইচ্ছা করে, এটা ঠিক, বাট দেশের বাইরে যখন চলে আসি তখন আবার দেশের কথা মনে পড়তে থাকে। তখন নিজের দেশের ভাঙ্গা রাস্তাঘাট, যানজট, এই জিনিসগুলো আসলে মিস করতে থাকি এবং ওগুলি ভালো লাগতে থাকে। সত্যি কথা এটা। You have how many children? 5 children. MashaAllah, MashaAllah. 4 boys, 1 girl. MashaAllah. The last one girl. Now stop. You still have time for more. Yeah, no problem. Try having some more I still daughter. have time for more. Yeah. For more wife. For more wife also. For more wife. Yeah. True. And true, more true. children. Of course. MashaAllah, MashaAllah. Your wife will be very happy. Bangladeshi wives don't be happy when talking about multiple marriages. Oh, yes. Every girl is like that. Yeah, it's like that. But it's sunnah. It's a sunnah, but it's not obligatory. It's not mandatory. If you have the necessity, you may. The provision is there in Islam. If you're rich, okay. And if you can strike a balance between your wives. Yes. But if you're not rich, you look for the rich wife. Yeah. I'm joking only. No, I know. You're a fun guy. And what's your name, brother? I'm Mahathir. Mahathir. Yes. Okay. It's same pronunciation like our ex-prime minister. Yeah, Mahathir. I was Mahathir about Mohamad. to say this. Yeah. The man behind Malaysia. Yes. He used to be a friend of Bangladesh. Yes. A great man. Dinner. Yeah, Mecca Medina. You visited Mecca Medina? Yes. Oh, mashallah. We visited in 2019. Even in Malaysia, there are lots of Bangladeshi people working. Yes. Everywhere we found. Everywhere. We found.
They are everywhere. They are working in factory, cleaning. Yeah. Everywhere. Also the work they're doing, starting from cleaning, starting Yes. from it's just starting from cleaning, then to shop manager, Yes. then to corporate jobs, banking. They are everywhere actually. They are very good. They are very Yes, good. yes. Very obedient, very hardworking people. Yes, yes, yes. They're also happy. I've talked to many of them. They're also happy. Even I have. We also stayed in Sunway Putra Hotel. Yeah. That's a 5-star. We 5-star. found Bangladeshi brothers working there. Ah. We also found lots of Bangladeshi brothers working in Penang. Yeah, yeah, yeah. In most of the restaurants where we had dinner, lunch, we found Bangladeshi brothers. Yeah, yeah. So it feels good, you know. Yes. Your own brothers from your own soil. Yeah. You know, they're working so hard, helping the other nation Right. do good, and also they earn good money, Yes. and they send this money back to the country as remittance. Yeah. And the remittance is one of the biggest source of earning for the nation. Yes. So in Malaysia, there are lots of brothers working in other Middle Eastern countries, particularly. You've visited Makkah, Medina. You've seen definitely Bangladeshi brothers working Yeah. there. Also, there is Kuwait, Bahrain, Qatar, Jordan. Qatar, Yeah, lot of brothers are there working as Yeah. well. Now our sisters are also working outside. Yes. I saw them in the even in the I think in Korea, in Japan, they also work there. Yeah, they're in Japan, they're in Korea, Singapore. but less in number. Ah, If you talk about Malaysia, if you talk about Middle East, then yeah. it's little less in Korea, in Japan. Bangladeshis are everywhere. Even I visited Europe 10 years back. I found Yes. Bangladeshis working there as well. Yes, In yes. Austria, In Australia, yes. Austria I found there. I found them in Germany. I found them in probably Hungary as well. Mm-hmm. Also Switzerland. Switzerland. Yes. Less in number, but they're everywhere. Yes. They're making our nation proud actually. Yeah. They're working so hard. They're the real heroes of our country. Yeah. So Mahathir, how old are you? I'm 58. 58, okay. Still very young. You're still very young. Yes, very yes, yes. You can still aim for a few more babies. Yes. At least another daughter. Another daughter with other Other mother. factory. Yes, from Other another factory. factory. Yeah, Is a different mother. from a different mother. Different of course, mother. of Yeah. course. What do Rich you- mother. Ha ha ha! Rich mother. So it's about 70 to 60%. No, a lot of Indonesian come here. They every end of the year they buy and they go back to Indonesia. They sell at the same price as the old price. They say if they buy for 30 ringgit, they go back to Indonesia. They sell at 100 ringgit. আমাদের শোফা সাহেব যেটা বলতেছে যে তুমি মালয়েশিয়াতে নেক্সট যখন আসবা তুমি বছরের শেষে প্ল্যান করবা, বিকজ বছরের শেষে সমস্ত নতুন স্টক ফালাই দেওয়া হয় এবং ওটা 70% 80% সেল দেওয়া হয়। মানে ফেলে দেওয়া মানে হইতেছে বেসিক্যালি সেল করে দেওয়া হয়। স্টক ক্লিয়ারেন্স অফার থাকে। সো গেন্টিং হাইল্যান্ডে যেতে বললো তখন সেখানে তুমি শপিং করতে পারবা ভালো মতো, কারণ সেখানে 70%-এর মতো অফ থাকে। এবং বললো যে বছরের শেষে আসলে মালয়েশিয়াতে প্ল্যান করার জন্য। গেন্টিং হাইল্যান্ড আমরা গেছি, কোলমারেও আমরা গেছি, ক্যামেরন হাইল্যান্ড আরেকটা জায়গা যেটার ব্যাপারেও আমি জানছি। বাট এবার আসলে আমাদের সুযোগ আসলে ছিল, বাট যেহেতু আমাদের বুকিংগুলো আগে থেকে দেওয়া আমরা আসলে এগুলো চেঞ্জ করতে পারি নাই। ক্যামেরন হাইল্যান্ডস অ্যাকচুয়ালি যাওয়া যেতে পারে ইনশাল্লাহ, আল্লাহ যদি আরেকবার আনে আমরা অবশ্যই ক্যামেরন হাইল্যান্ডে যাব, কারণ ওখানে হচ্ছে ঠান্ডা মানে ঠান্ডা ওয়েদার। মালয়েশিয়াতে পেনাঙ্গে তো একটু গরম, পেনাঙ্গে অনেক গরম বিকজ ইটস অ্যান আইল্যান্ড। কুয়ালালামপুরেও গরম কিন্তু আসলে ঢাকার মতোই। বাট ক্যামেরন হাইল্যান্ড, তারপর হচ্ছে গেন্টিং হাইল্যান্ড, এই জায়গাগুলোতে হচ্ছে আপনার বেশ ঠান্ডা, কুল ওয়েদার। সো ও তাই বলতেছে এবং আমাদের ইনশাল্লাহ প্ল্যান আছে। সো লেটস সি, যদি আল্লাহ রাখি কপালে যেতে থাকি এয়ারপোর্ট থেকে, সাথেই থাকেন।
এই যে হাইওয়েটা দেখা যাচ্ছে সোজা চলে যাচ্ছে, এই রাস্তাটা দিয়ে হচ্ছে সিঙ্গাপুর বাই রোডে যাওয়া যায়। জোহর বারু 300 কিলোমিটারের মতো, আরও সামনে গেলে আপনার হচ্ছে বর্ডার ক্রস করে আপনি সিঙ্গাপুরে যেতে পারবেন ড্রাইভ করে। বাট ড্রাইভ করেও আপনি যদি যেতে চান আপনার একটা কার্ড লাগবে, $20 দিয়ে সেই কার্ডটা কিনতে হবে। সো where can I find that card? You can buy in CIQ. It's CIQ. custom quarters. Custom quarters. Okay, custom quarters. Quarters. Yeah, it's available the there. office. It's available there in the border. I think in the border. Okay. Yeah. I think 7-Eleven also they do sell in the border. I have also heard that 7-Eleven has that. So ওই কার্ডটা কিনতে হবে $20 মতো, ওইটা দিয়ে হচ্ছে আপনাকে পাঞ্চ করে আপনাকে বর্ডার ক্রস করতে হবে। বাট আপনি যদি বাসে করে যেতে চান তাহলে আবার কিছু লাগবে না, ফ্লাইটে গেলেও কোনো কথা নাই। বাট অনেকে আছে না যে এসে একটা গাড়ি রেন্ট করলাম, গাড়ি নিয়ে আমি এই দেশ থেকে দেশে চলে গেলাম, কারণ মালয়েশিয়া থেকে সিঙ্গাপুর যাওয়া খুব ইজি। ইভেন মালয়েশিয়া থেকে নাকি বাই রোডে থাইল্যান্ডেও যাওয়া যায়। এবং আপনি ওই হার্টসের মতো সংস্থা থেকে যদি গাড়ি নিয়ে নেন, যেটা ইন্টারন্যাশনাল চেইন, আপনি এই দেশ থেকে গাড়ি নিয়ে ওই দেশে আপনি ফেরত দিতে পারবেন। দ্যাট ইজ অলসো পসিবল। সো আমরা চলে আসছি KLIA, আর বেশি দূর নাই, 13 মিনিটের মতো বাকি। ওই সোজা রাস্তাটা যেটা গেল ওইটা চলে যাচ্ছে আসলে সিঙ্গাপুরের দিকে। চলে আসছি আমরা KLIA টার্মিনাল 1। এই যে টার্মিনাল 1, টার্মিনাল 2ও একটা আছে, বাট টার্মিনাল 2টা ডেডিকেটেডলি এয়ার এশিয়ার জন্য, ওখান থেকে ওদেরই ফ্লাইট ওঠানামা করে। টার্মিনাল 1টা হচ্ছে অল আদার্স। সো নামবো এখন আমরা, চেক ইন করে ইমিগ্রেশন করে আপনাদের সাথে আবার কানেক্ট করবো। এখন ঘড়িতে বাজে 2:18, 3:50 ফ্লাইট। আমাদের চেক ইন শেষ, ইমিগ্রেশনও শেষ, এবং আমাদের ট্রান্সফারও শেষ। ট্রান্সফারটা হচ্ছে KLIA টার্মিনাল 1-এ, যেটা মেইন টার্মিনাল। এই ফ্লাইট ওখানে এসে দাঁড়ায় না, বোর্ডিংয়ের যে গেটগুলো হচ্ছে আরেকটু দূরে। সো বাসে করে ওখানে নিয়ে আসে। সো আমরা সেখানে আসছি। সো এটা হচ্ছে টার্মিনালের সে এক্সটেনশন। এখানেই হচ্ছে আমাদের যে গেট, সেখান থেকে আমাদের ফ্লাইট ছাড়বে। সো আমরা এখানে এখন একটু ঘুরে ঘুরে দেখতেছি। বাট এটা খেয়াল করলাম, চাঙ্গি এয়ারপোর্টেও কাছাকাছি এরকম কিছু একটা করার চেষ্টা করছে, একটা ইকোসিস্টেম বানানোর চেষ্টা করছে। এটা চাঙ্গির মতো না অবশ্যই, বাট তারপরেও মানে ওরা ট্রাই করছে আর কি। ভালো একটু আপনাদেরকে দেখাই। সো টার্মিনালের এক্সটেনশন এই পার্টটাতেও আসলে সব ধরনের ডিউটি ফ্রি শপ আছে, এবং মোটামুটি সব ধরনের ব্র্যান্ডও আছে যেগুলো থাকে। শ্যানেল দেখছি, ম্যাক দেখছি, আমি ডিওর দেখছি, বাথ অ্যান্ড বডি ওয়ার্কস সেটাও দেখতেছি। আমাদের ফ্লাইট এখনো বেশ কিছু সময় বাকি। আমরা লাউঞ্জে বসতে পারতাম, বাট আমাদের আসলে কিছু রিঙ্গিত আসলে রয়ে গেছে ওয়ালেটে। সো রিঙ্গিত নিয়ে আসলে ঢাকায় ব্যাক করতে চাচ্ছি না। 1-1.5 মতো রিঙ্গিত আছে, আমরা কিছু কেনাকাটা করব। কেনাকাটা করতে করতেই হোপফুলি আমাদের ফ্লাইটের টাইম হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সাথেই থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ ভেরি মাচ অন টাইম। 3:29 বাজে, 3:50 ফ্লাইট, এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা বোর্ডিং করতেছি ফ্লাইট। ইভেন আমরা যেদিন আসছিলাম সেদিন একটু ডিলে হয়েছিল, বাট আলহামদুলিল্লাহ আজকে ফ্লাইট একেবারে অন টাইমে চলে আসছে, যার কারণে আমরা অন টাইমে বোর্ডিং করতে পারতেছি। সো ইনশাল্লাহ এরপরে যদি দেখানোর কিছু সুযোগ হয় দেখাবো। এখন বোর্ডিং করতেছি, বেশ রাশ এখানে। আমাদের আবার সিটটা এবার একটু পিছনে 45 রোতে, একটু কষ্ট হবে। দেখতে পাচ্ছেন জানলা দিয়ে খুবই বাজে কন্ডিশন ওয়েদারের, প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমরা জাস্ট বোর্ড করার সাথে সাথেই প্লেন ট্যাক্সিওয়েতে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়ায় গেছে যখন ঝড় শুরু হয়েছে। সো এখন আমরা স্টাক অবস্থায় আছি, ওয়েদার ভালো হলে টেক অফ করা হবে। প্রায় 20 মিনিট হয়ে গেছে আমরা একই জায়গায় বসা ট্যাক্সিওয়েতে, এবং বৃষ্টি আরও বাড়তেছে। সো আমরা ওয়েট করছি। আমাদের আজকে লাঞ্চ
কোক, একটা ডেজার্ট, সাদা পোলাও, ডাল এবং বিফ। Cabin crew, please seated for landing. Thank you. সাড়ে 400 জন প্যাসেঞ্জার ক্যারিয়ার, বুঝতেই হবে কি পরিমাণ লাগেজের প্রেশার। তবে আলহামদুলিল্লাহ অন্য কোনো এয়ারক্রাফট আসলে সিমিলার টাইমে ল্যান্ড না করায় প্রেশারটা কম। আমাদের আলহামদুলিল্লাহ ইমিগ্রেশন ফাস্টেস্ট এভার, যতবারই বাংলাদেশে ল্যান্ড করছি আজকের মতো ফাস্টেস্ট ইমিগ্রেশন কখনো হয় নাই। মানে আমার মনে হয় লেস দেন 10 মিনিটসে আমরা থ্রু করে পার হয়ে গেছি। বাট এখন লাগেজটা কতক্ষণে পাবো এটার উপরে আসলে ডিপেন্ড করছে স্যার। অ্যান্ড আমরা MTBL এর ক্রেডিট কার্ড ইউজ করি। MTBL একটা স্পেশাল সার্ভিস আছে, আপনি যখন অ্যাব্রোড ট্রাভেল করবেন আপনার এয়ারপোর্ট পিক অ্যান্ড ড্রপ ওরা প্রোভাইড করবে। আপনি যদি ডিটেলসগুলো দিয়ে দেন একটা কনসিডারেবল টাইমের আগে, এবং মিট অ্যান্ড গ্রিট সার্ভিস আছে। যেমন এই যে ভাইয়া দেখতে পাচ্ছেন, উনি হচ্ছে আমাদের মিট অ্যান্ড গ্রিটের দায়িত্বে আছেন। উনি আমরা যেদিন ডিপার্ট করতেছিলাম ঢাকা থেকে, সেদিনও একজন আমাদের MTBL থেকে প্রোভাইড করা যে গাড়ি, সে গাড়ি আসছিল এবং গাড়িটার থেকে আমরা যখন এসে পৌঁছেছিলাম মিট অ্যান্ড গ্রিট সার্ভিস আমাদের সেদিনও নেওয়া ছিল। তারা আমাদের লাগেজ নিয়ে আমাদেরকে চেক ইন পর্যন্ত আগায় দেয়, তারাই ক্যারি করে নিয়ে যায় এবং চেক ইনে পৌঁছায় দেয়। এবং আজকেও তারা জাস্ট ইমিগ্রেশনের পরেই আমাদের প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়াইছিল এবং আমাদের টোকেনগুলো তার হাতে, আমাদের টোকেনগুলো খুঁজে সে আমাদের ট্রলিতে তুলে একদম মানে MTBL গাড়ি পর্যন্ত সে উঠাই দিবে। সো এটা একটা খুবই ভালো সার্ভিস, আমি খুবই হাইলি রেকমেন্ড করি। আমরা দিস ইজ দ্য সেকেন্ড টাইম এই সার্ভিস দিচ্ছি অ্যান্ড হাইলি রেকমেন্ড করতেছি। থ্যাংক ইউ। এই যে ভাই আমাদের লাগেজ নিয়ে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ লাগেজও আমরা খুব ডিলে হয় নাই, এখনও 1 ঘন্টা হয়নি আমাদের ফ্লাইট ল্যান্ড করছে। বাট আমরা আলহামদুলিল্লাহ ফ্লাইট থেকে বের হয়ে ইমিগ্রেশন করে লাগেজও হাতে পেয়ে গেছি। এখন ওই ব্যাংক থেকে যে গাড়িটা প্রোভাইড করা হচ্ছে সেই শোফারকে কল দেওয়া হয়েছে, সে ঢুকবে এখন গেট দিয়ে এবং এই ভাই যিনি মিট অ্যান্ড গ্রিটের দায়িত্বে আছেন আমাদের লাগেজগুলো গাড়িতে তুলে দিয়ে ওনার ডিউটিটা শেষ হবে। সো আমি খুবই ইমপ্রেসড MTBL এর সার্ভিসে। আপনাদেরকে জানাই রাখলাম, আপনাদের যাদের ফ্রিকোয়েন্ট ট্রাভেল করতে হয় দেশের বাইরে, আপনারা চিন্তা করতে পারেন। গাড়ি চলে আসছে আমাদের, গাড়িটার জন্য একটু ওয়েট করতে হয়েছে, প্রচণ্ড রাশ ছিল। বুঝে 450 প্যাসেঞ্জারের একটা ধাক্কা আর কি। তো এই যে ব্যাংকের গাড়িটা চলে আসছে, যেটা আমরা রিকোয়েজিশন দিয়েছিলাম, বড় গাড়ি ওরা পাঠাচ্ছে। আমরা কিন্তু গাড়ি করে ভালো থাকেন, ঠিক আছে। নোয়া গাড়ি পাঠিয়েছে আমাদের জন্য, আমাদের বড় গাড়ি দরকার ছিল, আমাদের অনেকগুলো লাগে, যদি মানুষ কম আমরা এক পাশের দিকে চলে যাব। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের মালয়েশিয়া সিরিজের লাস্ট ভিডিও। প্রবলি মালয়েশিয়া রিলেটেড আর ভিডিও পোস্ট করা হবে না। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাদের রেসপন্সের জন্য। প্রত্যেকটা ভিডিওতেই আপনাদের আলহামদুলিল্লাহ ভালো রেসপন্স পেয়েছি, কোনোটা বেশি কোনোটা কম, বাট সব মিলে আলহামদুলিল্লাহ এক্সপিরিয়েন্সটা ভালো। আমাদের জন্য দোয়া করবেন, ইনশাল্লাহ সামনে অন্য কোনো ভ্রমণের গল্প নিয়ে হাজির হব। আসসালামু আলাইকুম।